ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। इसकी सारी डिटेल इतने लिखी हुई है और इसका जो है मेन इन्होंने एंट्रेंस नवी बनाई है और हुण असीं तुहानूं इसके अंदर का सारा हिस्सा विखावांगे। इस हमाम ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के भी दौर विच इत्थे काफ़ी रेनोवेशन हुई सी। सुरजन सिंह जी अपने दौर के बहुत ही वड्डे हकीम होए ने और उन्हां दे हत्थ विच बहुत ज़्यादा शिफा सी, तां करके जिस इलाके विच वो रहिंदे सी उसका नाम ही सुरजन सिंह जी के नाम तो रखा गया और यह गली अज भी उन्हां दे नाम तो ही जानी जाती है। वजीर खां मसीत दे नाल टुरदे टुरदे जो पहले खब्बे पासे गली आंदी है उत्थे है भाई दुनी चंद जी दा अस्थान, जो कि उन्हां दी हवेली सी। जदों गुरु नानक साहब जी पहली दफ़ा लाहौर आए सन ते उन्हां दी हवेली ते रुके सन। इस तरह सीधे जांदे होए जदों असीं सज्जे पासे नूं मुड़ांगे जो कि कपड़े दी मार्केट है, उत्थे आंदा है गुरु रामदास जी दा जन्म अस्थान। दाल दस खां शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं पुरवा मसूद। अज असी आप जी नूं लाहौर दे दिल्ली दरवाजे बारे जानकारी देंगे। इस वेले असी लाहौर दे दिल्ली गेट के बाहर मौजूद हाँ। यह दरवाज़ा अज भी अपनी असली हालत इत्थे मौजूद है और यह पुरानी मुगलियाई इट नाल जो है बनाया गया है। तुसीं देख सकते हो बारीक इट का काम इत्थे अजे भी नज़र आ रहा है। इस दियां कंधां अजे भी बहुत ज़्यादा मजबूत ने और बिल्कुल अपनी असली हालत विच यह दरवाज़ा उस तरह ही इत्थे मौजूद है कि दिल्ली गेट के इस दरवाजे का मूँह दिल्ली शहर वाले पासे नूं है। आज असीं आप सब नूं दिल्ली गेट के अंदर दी मौजूद चीज़ां भी विखावांगे। यह है दिल्ली गेट के अंदर का हिस्सा। तुसीं देख सकते हो इत्थे लकड़ी के दरवाजे लगे हुए ने और अंदर एक कमरा है। लाहौर दी वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी वालों इत्थे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। जो सज्जे पासे तुसीं कमरे देख रहे हो, इत्थे लाइब्रेरी बनाई गई है जिथे लाहौर नाल रिलेटेड किताबां रखियां गई ने और जो खब्बा पासा है इत्थे सारे क्राफ्ट दी चीज़ां रखियां गई ने, डेकोरेशन वगैरह दी चीज़ां ने और यह भी सोना बहुत ही सोहना काम है इत्थे वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का। दिल्ली गेट के अंदर एंटर होंदे ही सज्जे पासे जो तुसीं देख सकते हो इत्थे लिखा हुआ है सबील वाली गली। इत्थे पानी दी सबील है, तां करके इस गली नूं जो है सबील वाली गली कहा जाता है। और यह भी तुसीं देख सकते हो बहुत ही सोहना और पुराना काम इत्थे उस तरह सानू देखण नूं मिलदा है। ये सब देख के लगता है कि 200 साल तो भी जो है पुरानियां इमारतां ने और बहुत ही सोहने और साफ तरीके नाल वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इस इलाके नूं सांभिया होया है। ये जो गली है गली सबील वाली, इत्थे इन्होंने इसकी पुरानी तस्वीर भी लाई है कि रेनोवेशन तो पहले ये गली इस तरह की लगती सी और रेनोवेशन तो बाद इसका जो है फर्श वगैरह ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके नाल इन्होंने जो है उसनूं रिस्टोर किया है। तुसीं देख सकते हो ये सब जो है ये वाले जो घर ने ये बिल्कुल नवी बिल्डिंग्स ने, पर इन्होंने इत्थे वो बारीक इट ला के ही इसनूं पुराने की तरह ही जो है बनाया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और ये गली है बकायदा पूरी गली इधर नूं जांदी है। तुसीं देख सकते हो ये जो आर्ट काम है दरवाज़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ये सारा ओरिजिनल और पुराना है। इत्थे भी इन्होंने तस्वीरां लाइयां हुई ने कि यह जो पूरी गली है रेनोवेशन तो पहले एक इस तरह की हुंदी सी। इत्थे 2 बोर्ड लगे ने, यह भी तुसीं देख सकते हो दुकानां दे इन्हां दी तस्वीर लाई है कि रेनोवेशन तो पहले किस तरह सी। तुसीं ऊपर हुण देख सकते हो ये सारा लकड़ी का काम है और पुराना है। पूरी गली च इस तरह ही चबारे जो है
ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੂਹੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਛੱਤ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਰੀजिनल ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਟ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਇੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਅਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਤਾਜਰ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹਮਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਾਮ ਜੋ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰੀਕ ਇੱਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਗਲਿਆਈ ਇੱਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਘੁੰਮਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਓਰੀਜਨਲ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ जो है मौजूद है दीवारों पे और कोई इसका जो है रंग भी खराब नहीं होया, बिल्कुल पक्के रंग ने उस टाइम दे जो है देख के सानू साफ पता चलता है। ਇਹ जो है मेन हॉल हुंदा सी और इत्थे जो है लोग नहाया करते सी। ਇੱਥੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਆਰਟ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਲਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਰਟ ਵਰਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ LED ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ
ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਜੋ ਹੈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਮਾਮ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟ ਵਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਬਰਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਮ ਦੇ ਗਰਮ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਥੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗਰਮ ਔਰ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਨਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਮਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਰੂਮ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆਰਟ ਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਰਮ ਹਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਛੱਤ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਨੁਮਾ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਿਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ ਵਾਕਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵਰ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਟਾਈਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਹਮਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 3 ਖੂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਗਲੀ ਸੂਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਕੀਮ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲੀ ਸੂਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਬੈਜਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਇਹ ਬੈਜਨਾਥ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਛੱਤਾਂ ਜੋ ਨੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਜਨਾਥ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਚੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਚੌਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਨ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਾ ਖੂਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਕਾਇਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਛੱਤ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।